आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही गणेश पूजा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र जीवे चंद्रंक घर को एवं आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देवे। सूर्य जीवे तांकर स्व राशि तांकर सिंह राशि को चलन करिवे। आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे एवं आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा सहित मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्य राशि परिवर्तन करिवे। एहा सहित गुरु नक्षत्र परिवर्तन करिवे। शनि वक्र चलन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे एही गणेश पूजा ठारू किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु सूर्य आपणकर तृतीय भावर थिले। आपण को समस्त कार्य रे अधिक परिश्रम करबाकू पड़ुथिला। आपण थकी जाइथिले। आपण जो भी काम रे हाथ देउथिले सेथिरे आपण को सहजरे सफलता मिली पारु नथिला। आपणकर केते गुडी काम अटिक रहिथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपणकर स्वास्थ्य बेले बेले खराब रहुथिला, काहेकि ना शुक्रंकर स्थिति भल नथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे तो शुक्र जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती। शुक्र आपणकर धन भाव रे थिले। वर्तमान शुक्र आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं बुध एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरकू देवे। तेहे गणेश पूजा परे आपणकर भाग्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबा। आपण को कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किमा कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती। जो माने भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानको अचानक धन लाभ हेबार मध्य जोग बनुअछि। बुध एवं शुक्र एठारे बसी आपणकर साहस पराक्रम को बढ़ाउछंती। जो माने भी ऑनलाइन रे काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, मॉडलिंग किमा जो मानकर स्टेशनरी शॉप, ब्यूटी पार्लर अछि तो सेमानको अनेक सफलता प्राप्ति हेबा। जो माने आईटी सेक्टर रे अछंती, इंजीनियर अछंती सेमानको अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। आपनको धन कमाइबा पई नुआ नुआ स्रोत मिलि जिबा। आपनको विभिन्न दिगरु धन प्राप्ति हेबा, काहेकि ना भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेबा। एही गणेश पूजा परठारू आपणकर घरे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मत होई पारे। पितांकर साहाय्य सहयोग आपनको प्राप्ति हेबा। पौत्रिक संपत्ति रु आपनको लाभ प्राप्ति हेबा। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। धर्म आड़ू आपणकर मन अग्रसर होई पारे। आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी किमा नूतन जानवाहन इत्यादि क्रय करि पारंती।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାନେ ସୁଖର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତାହା ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ମାତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାତାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମାନେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିଲା, ମନ ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏହା ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।